الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Dürüstlükte barcha maqtav, hamd ham sana bizlarni yo'qdan bor qilgan Alloh subhanahu va taolaga loyiqli. Shahodat kitaram Allohdan boshqa ibodatga loyiqli haq iloh yo'q. Ham Muhammad Abdulloh o'g'li aning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Shahodat kitaram Alloh subhanahu va taola bizning Robbimiz. U bizning xo'jamiz, bizning tarbiyachimiz. Aning qo'lida barcha mulkat, barcha boylik, barcha quvvat ham qudrat. Bu dunyoda bir narsada aning amridan boshqa, aning tilagidan ham ilmidan boshqa o'talmay. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Birgina yaproqda tushmay, Alloh taolo ani bilmishi. Alloh subhanahu va taola bizlarni bu dunyoga bor qildi. Ham bizga o'zining cheksiz ne'matlarin, rizqlarin berdi. Ul o'zin Ar-Razzaq deb ismladi, ham sifatladi, rizq beruvchi. Ham ul rizqni Alloh subhanahu va taola o'z g'adilligi, o'z hikmati bilan kimgadir ko'proq bera, kimgadir azroq bera. Lekin ko'pmagina berilmasin, ozmi ko'pmi, har birisida ul Alloh taolaning ne'mati ham shulay sinovi bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taola berilgan rizqni bizdan keri so'ramay. Ma uridu minhum min rizq va ma uridu ay yut'imun. Men Allohdan rizqni so'ramayman deydi. Ham meni oshatularini da so'ramayman. Lekin bu rizqdan Alloh subhanahu va taola narsa talab etdi. Shusha rizqqa shukr etuni. Shusha rizqqa shukr etuni, shukr etu narsa so'ngol. Rizqqa shukr etu. Shukr etu ol. Rizqni durust etib qo'llanu, halalingina oshov, ham shusha rizqni bergan boyliqni Alloh taolo yo'lida sarf etu. Sadaqasini chiqaru. Alloh subhanahu va taola bizga berdi, ham siniy. Bu rizqni biz nechta qo'llanarmiz ekan? O'zimizgagina qimsiz holda to'plarmizmi? O'zimizgagina qoldiribizmi? Esa aning amrine bo'ysunib Alloh taolo yo'lida sarf etirbizmi? Alloh taolo ayta: "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ey mu'minlar, men sizga bergan rizqdan Alloh yo'lida, bizning yo'limizda mollaringizni sarf etigiz deb aytdi. Qarag'iz narsa deydi Alloh taolo, men sizga bergan rizqdan deydi. Ya'ni bu mol, bu borasida Alloh taoladan. Ham u bizga buyura shusha o'zi bergan molni izgi yo'llarda, xayrli yo'llarda qo'llanirga, sarf etirga, sadaqasini berga. Ikkinchi oyatda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum min al-ard." Ey mu'minlar, ey Allohga ishonuvchilar, halal, yaxshi yo'l bilan kasb etib olgan mollaringizdan ham biz sizga yerdan o'stirib chiqargan rizqlarni Alloh yo'lida
хәерле изге юлда сарыф итегез дип әйтә. Аллаһ субханаһу ва тааля үз китабында безгә буйыра. Шушы малларны, шушы байлыкны аның юлында, изге юлда сарыф итергә кулланырга. Һәм икенче аятта әйтә: "Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Сез бер кайчан да изгелеккә ирешә алмассыз. Изгелек, хакыйкый иман, иманның камиллеге, тәкъвалык, сез бер кайчан да аңа ирешмәссез ди. Хәтта үзегезнең яраткан малларыгызны Аллаһ юлында сарыф итмичә дип әйтә. Аллаһ юлында малларыбызны сарыф итмичә, хакыйкый тәкъвалык, иманның камиллегенә, изгелеккә бер кем дә ирешә алмый дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Димәк, садака ул динебезнең бер буйрыгы, әмере һәм бөек бер гыйбадат булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә бер аятта хәтта садаканы намаздан да алда китерә. Һәм әйтә, мәгънәсен генә әйтербез озын аятның: изгелек ул башларыгызны көн чыгышка яисә көн батышка бару түгел ди. Ләкин изгелек ул Аллаһ Тәгаләгә, кыямәт көненә, фәрештәләргә, китапка һәм пәйгамбәрләргә ышану. Һәм шулай ук ва атал мала ала хубби. Һәм аннары ышанганнан соң нәрсә? Аллаһ Тәгаләгә ышандым, фәрештәләргә ышандым, пәйгамбәрләргә ышандым. Аннары нәрсә дип әйтә? Аннары малын мискиннәргә, фәкыйрләргә, мохтаҗларга Аллаһ юлында сарыф итү. Һәм аннары нәрсә ди? Һәм аннары ва aqamас-сала, аннары намаз укыды дип әйтте. Ягъни карагыз, бу аятта садака хәтта иманнан соң Аллаһ субханаһу ва тааля беренче итеп куя. Сөйекле малны аның юлында сарыф итүне. Аннан соң гына намаз дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтә: "Ас-садакату бурхан." Садака ул бурхан, галәмәт. Нәрсәгә галәмәт? Садака бирүченең күңелендә хакыйкый тәкъвалык, Аллаһ Тәгаләгә иман, ышану бар икәнлегенә ул шиксез галәмәт булып тора. Ягъни кеше садакасын бирә икән, димәк шушы садака бирү аның хакыйкатьтә мөселман, хакыйкатьтә мөмин, Аллаһ Тәгаләдән куркучы икәнлегенә бер галәмәт, бер дәлил булып тора дип әйтте. Әйе, садаканың һичшиксез файдалары, аның фазиләтләре, аның өстенлекләре бик күп. Ул ике дөньяга да тарала. Бу дөньяда әгәр дә без уйланып карасак, садака белән күпме изгелек, күпме яхшылык эшләнә. Ятимнәрнең күңелләре күтәрелә, мискин фәкыйрләрнең хәлләре яхшыра. Садака биргән кешенең үзенең күңеле тынычлана, байларныкы. Җәмгыятьтә гомумән кеше үз ара мәхәббәт, мәрхәмәтлек, кешелеклелек хисен таратабыз садака бирсәк. Һәм шулай ук садака бирү ул һичшиксез җинаятьчелекне дә киметә. Кеше күпчелек очракта җинаят, бозык юлга баса, малы булмау сәбәпле, фәкыйрлек, авыр тормышка керү сәбәпле. Әмма дә ләкин әгәр дә садака бирелсә иде, садака таратылса иде, кеше үзен генә түгел, башкаларны да кайгыртса иде, һәм изге юлларда, Аллаһ Тәгалә риза булган юлларда, мәчет, мәдрәсәләргә, кешеләргә тәрбия бирә торган урыннарга сарыф итсә иде малын, ул вакытта һичшиксез тормышыбыз үзгәрер иде. Садака кешенең малын киметми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма нақаса малун мин садака." Мал ди садака белән кимеми. Мал садака белән кимеми, ничек соң кимеми? 100 сумым бар, 50 сумын садакага бирдем, 50 сум гына калды бит. Кимегән кебек, ләкин хакыйкатьтә ди ул кимеми. Беренчедән кеше садака биреп үзенә кыямәт көненә, ахыр заманга әҗир савап язып калдырды. Һәм икенчедән Аллаһ субханаһу ва тааля бу биргән садаканы сиңа кире кайтара. Ул сиңа кире кайтара. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Анфиқ я бна Адам, унфиқ алейк." Хадис кудсида әйтә: "Эй Адам баласы, садакаңны бир. Изге юлларда малыңны сарыф ит, мин сиңа сарыф итермен. Мин сиңа малымны бирермен" дип әйтте. Һәм шулай һәр көнне иртә белән ике фәрештә иңә.
Шуларның берсе әйтә: "Аллаһумма а'ти мунфиқан халафа". Эй Аллаһ, синең юлыңда малларын сарыф итүчеләрнең малларын арттыр, бәрәкәте белән кайтар. Икенчесе әйтә: "Аллаһумма а'ти мумсикан талафа". Эй Аллаһ, малларын комсызланып туплаучылар, җыючылар, синең юлыңда изгелектә сарыф итмәүчеләрнең малларын хәлак ит, битер. Малларының бәрәкәтләрен күрмәсеннәр, бәхетләрен күрмәсеннәр, маллары хәлак булсын дип дуа кылалар ике фәрештә. Садака ул гөнаһларны су утны сүндергән кебек сүндерә, дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук садака Аллаһ Тәгаләнең, Аллаһ Раббыбызның ачуын баса. Без төрле гөнаһлар кылабыз, төрле хаталар күрәбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ачуы астына ирешә торган гамәлләр кылабыз. Ничек шушы ачуны басырга соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Садака бирегез", дип әйтте. Садака кешене кабер эссесеннән саклый. Һәм шулай ук җәһәннәм газабыннан саклый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иттакун нара валау бишикки тамра". Уттан, җәһәннәмнән сакланыгыз, хөрмә җимешенең яртысы белән булса да, дип әйтте. Бер нинди малы юк. Хөрмә бар. Шуның яртысын булса да син садака биреп, шуның белән булса да син саклан, ди. Җәһәннәм утыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Садака бирүчеләргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бөек әҗерләр, бөек киң җәннәт бакчалары вәгъдә итте. "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва җаннатин 'ардуха ас-самавати вал ард у'иддат лил муттaqin". Ашыгыгыз җәннәткә, ашыгыгыз җәннәткә, аның киңлеге җир һәм күк арасы кебек. Ул Аллаһтан куркучылар өчен әзерләнгән. Аллазина юнфикуна фис-сарра'i вад-дарра. Һәм беренче сыйфаты. Шушы Аллаһтан куркучыларның сыйфаты нинди? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алар үз малларын рәхәт хәлдә һәм авыр хәлдә сарыф итәләр изге юлларда". Бай хәлдә, авыр, җиңел хәлдә, рәхәт хәлдә дә ул Аллаһ Тәгалә юлында сарыф итә. Авыр хәлдә дә, тормыш авырайганда, кысылганда да, хаклар артсынмы, ул хәлдә дә кешеләр, шушы муттaqиннәр, Аллаһтан куркучылар малларын сарыф итәләр, садакаларын бирәләр. Ул кешеләргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Курку һәм үкенү хәсрәт булмас. Аллазина юнфикуна амвалахум бил-лейли ван-наһари сирра ва алания, фалахум аҗруһум инда раббихим ва ла хауфун алейһим ва ла һум яхзанун". Кемнәр үз малларын көннәрен һәм төннәрен, яшерен һәм ачык хәлдә Аллаһ юлында сарыф итәләр икән, аларга ди бөек саваплар, бөек әҗерләр әзерләнде Раббылары каршында, һәм аларга курку да булмас, һәм алар кайгыга, үкенүгә дә калмаслар, дип әйтте. Әйе җәмәгать, һәрберебез бу дөньяда акча туплый, җыя, саклый, нәрсәдер алырмын дип әйтә, кайдадыр вкладываться итә, яисә откладывать итә диндир бер вакыйга, көннәргә. Ләкин һич шиксез иң хәерле, иң бөек вклад, акчаны салу, ул ахирәткә салу. Бу дөньяда нәрсәгә генә салма син, бу дөньядан китәсең, берсе дә калмый. Бер нәрсәне дә үзең белән алып китә алмыйсың. Ләкин ахирәткә салган акча, ахирәткә калдырган акча, мал, ризык, аның гына файдасын син күрәчәксең. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таҗидуһу индаллаһи хуа хайра ва аъзама аҗра". Сез Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә, нинди генә изгелек кылмадыгыз ди, сез аны Аллаһ каршына кайткач, тагы да бөегрәк, тагы да саваплырак хәлдә күрерсез, ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә дә килә: кеше кичкенә генә садака бирсә дә, ул садаканы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үстерә. Сез үзегезнең малларыгызны үстергән кебек. Ничек үзегезнең малларыгызны, бозауларыгызны карап, ашатып, үстерәсез, тәрбиялисез, саклыйсыз, Аллаһ Тәгалә сезнең биргән садакаларыгызны да шулай саклый, ди. Алар бер кайда юкка чыкмый. Ул аларны саклау гына түгел, ул аларны үстерә, хәтта тау хәтле булганчыгы, дип әйтте. Шуңа да һәрберебез җәмәгать карыйк,
Bugungi kunda ko'pmi biz oxiratga qoldirdik? Ko'pmi biz bu dunyoga mol sarf etamiz? Minglaganmi, millionlagandir balki. Kimning qayda aktivlari, endi oqshalari bor. Ham ko'pmi biz oxiratga qoldirdik? Shuni har birimiz esda tuting. Har birimiz o'zimizni hisoblik, hatto qiyomat kuni kelgancha. Allah subhanahu va taolo shunga bizga aytdi. Biz ana xutbaning boshida oyat bilan o'qib boshladik. Ya ayyuhallazina anfiqu mimma razaqnakum. Ey mu'minlar, biz bergan rizqni siz Alloh yo'lida sarf etingiz. Lekin oyatning oxirini hozir o'qib ketik. Alloh taolo aytdi: "Min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi va la xullatu va la shafa'a." Sarf etingiz, mollaringizni Alloh yo'lida taratınız, sadaqalaringizni berigiz. Hatta jitkençe şul kun, ul kunni savdada, do'stlarda, shafaqatda yo'q deb aytdi, yordamchilar da bo'lmayacak deb aytdi. Qiyomat kuni bu dunyodan ketgancha dey Alloh taolo sarf etingiz mollaringizni. Mumkinchilik bor, alhamdulillah. Izgilik yo'llari oshiq, shunga da mollarimizni Allah subhanahu va taolo yo'lida sarf etik, sadaqalarimizni berik. Ham o'zimizga oxiratga, qiyomat kunini to'pliq, shu boyliqni. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور. الله أكبر الله